Dear students, now we will discuss one more topic, that is determinants. From this part you can expect another 1 marks question. It's a very easy question also. We will discuss now, right now. What a determinant is. Observe carefully. Matrix is denoted by what? Square bracket, right? Matrix is denoted by square bracket, whereas determinant is denoted by, called as a line bracket. It is not modulus. It is so clear that it is not modulus. It is not modulus. Very simple it is. It is not modulus. It is a line bracket. Is it clear now? So what is the difference between these two? Matrix may be any order, but determinant must be a square matrix. Square matrix ಆಗಿರಲೇಬೇಕಿದು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾದ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಲೈನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ A, B, C, D, how to find out the determinant value? Very simple. So many students confusion ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? AD. And you have to subtract the product of non-diagonal. What is the product of non-diagonal here? BC. That gives the determinant value. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರೀತೇವೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಈಗ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಜನರಲಾಗಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್, 2, 3, 1, 2. What is the determinant value? That is called delta. Product of principal diagonal, that is 2 2s are 4 minus 1 3s are 3. What is 4 minus 3? 1. 1 is your det value. Is it clear? Okay. Next, one more question we can try it out. One more question. That is determinant of 2 minus 1, 3, 4. Now look at. Very simple. What is product of principal diagonal? That is 4 2s are 8. What is the sign? We have minus. What is 3 into minus 1? That is minus 3. What is the sign here? Plus. Sign here minus. Plus into minus. We should use minus 3. Correct? So what is minus into minus? Plus sign. It will become 11. Det value. Observe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ let me try this third question. One more third question, that is 3 1 minus 2 3, right? So what is 3 3s are 9. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್. 2 1s are 2, it will become 11. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಈ ಥರ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು, ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಲಾಗರಿದಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ minus sin theta, and then cos sin theta, and then cos theta, right? So now say multiplication of these two means product of principal diagonal. Cos theta into cos theta, it will always become cos square theta. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಪುಟ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, so according to trigonometry, what is sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. This is the determinant value. Very simple topic, right? So let me ask one more question from the part of examination. They are asking like this, the question. So cos 75 degree, sin 15 degree, sin 15 degree, right? Sin 15 degree, sin 15 degree. So next, sin 75 degree examination question, and then cos 15 degree. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ cos 75 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 15. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಥೀಟಾ ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀರಿ. cos 75 degree ಇಂಟು cos 15 degree
Sine is minus. Sine is minus. Now sine 75 into sine 15. Product of principal diagonal minus product of non-diagonal. ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಕಾಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಡಬಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ವಾಟ 75 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ವಾಟ 15 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ 75 plus 15 that is 90 degree. What is cos 90 value? That is 0. Cos 90 value that is what? 0. Cos 90 value is 0. Simple. So that is the question here. Simple question they are asking in the examination. Very important question. Okay. Next ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು if A is equal to 1 2 4 2, then prove that they are given that determinant 2A is always equal to 4 times determinant A. ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಫಸ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಡೆಟ್ ಎ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 4 2. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್? 1 2 2 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ 4 2 8. ಮೈನಸ್ 8ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? -6. 100% ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಡೆಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -6 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಯರ್? ಡೆಟ್ 2A, ರೈಟ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 2A ಪಾರ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ ಎಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 2 ಇಂದ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? 2 1s 2, 2 2s 4, 2 4s 8, 2 2s again 4 here. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, LHS part, that is determinant of 2A it is, right? So now let me calculate the dit value. Product of principal diagonal, 4 2s 8, correct? 8 4s 32, right? You'll be getting your answer, right? Please check out your answers here. So what will be your answers here? So let me take, so RHS here, 4 into, what is det A? -6. -6 into 4. -24, definitely the -24. We have proved that LHS is equal to RHS. It is so clear concept here. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ರೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ವಶನು, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಗನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು, ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೊಂದು ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಲೈಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಗ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಗ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0. ಬೇಸಿಸ್ ಈವನ್ ಇ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾಗ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0. ಅದೇ ಥರ ಲಾಗ್ ಇ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಬೇಸು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆಂಟ್, ಬೇಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? 1 ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ, ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲಾಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲಾಗ್ ಎ ಬಿ
ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ, ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆಗಲಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಇನ, ಲಾಗ್ ಎ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಬಿ, ಲಾಗ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಬಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 1 now. Now property number 2 is log a by b. Log a by b can be written as log a minus log b. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2 ಆಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಈ ಎನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪವರ್ ಇದ್ದರೆ ಪವರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪವರ್ ಯಾವುದಿದು? ಎನ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪವರ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿರಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ one more property we can going to write now, that is called base change property. Very important property that is. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಿನ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ. ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಬಿ, ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಗ್ ಎ to the base e. We can introduce a new base here. E ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, E is a new base here. Okay, divided by log b to the base e. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಆಯಿತು. ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ ಬಿ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೂ, ರೈಟಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿಯೋಣ. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಬಿ 1 ಲಾಗ್ ಬಿ ಟು ದ ಲಾಗ್ ಬಿ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಎ, ಲಾಗ್ ಬಿ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಎ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್? ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಬಿ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 1s 1. ಓಕೆ, ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇವೆರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ರೈಟಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಲಾಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಇ ಇಂಟು, ಇದಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಲಾಗ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಮೈನಸ್ 1. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಲಾಗ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಲಾಗ್ ಎ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ so this product will become what? 1 after cancellation, minus 1 it will become 0. The debt value of this will become what? 0 here, right? So please concentrate here. So now product of these two, it gives 1, minus product of these two, this gives 1. 1 minus 1, this will become 0. It's a very important question here. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತೆಗಿತಾರೆ? ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತಾರೆ, 1 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 1. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ? ಸೊ ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಯರ್. ವಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 1 ಇಯರ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾರಾ. 1 2 3 and now this is 8. Okay, what is the product of this? Product of principal diagonal, that is 8. 3 2s are 6. What is your answer? 2. That is your det A, correct? Okay, det A. So now
ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 1 2, second row will become second column, that is 3 8. Now you get the product of these two. What is product of these two? 1 8 is 8 minus 2 3 is 6, that is 2. ಹಾಗಾದರೆ ನೀ ಹೇಳಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಆನ್ಸರು ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎನ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 1ನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂತ? ಡೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಇಫ್ ಡೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8, ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ಡೆಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8 ಅಂತ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಟ್ ಎ ಇಂಟು ಡೆಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಈಗ ಡೆಟ್ ಎ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಟ್ ಎ 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 8. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 64. Correct? This is the best way of answering this question. Determinant a dash is also become 8. ಯಾಕಂದರೆ we know that property a ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ a dash ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. Let me give one more example. If det a is 9, then your answer will be a into a dash is always equal to 9 9s are 81. 81 is the correct answer. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Okay, next one more question we will discuss based on this. So very clear. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನೋ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವ ಥರ? ಎರಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಗಳ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಎರಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗಿದೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 2 4 5 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 2x 4 6 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೂಶಲಿ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್, ಸೇಮ್ ರೂಲ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 1s ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 2 minus 5 4s 20, correct? Now that is equal to, multiply this 2x into x, 2x into x is what? X square, correct? X square minus 6 4s 24, correct? ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. 20 ಅಲ್ಲಿ 2 minus 18, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? -20. ದಟ್ ಈಸ್ -20ನಲ್ಲಿ 2 -18 is your answer, right? So 2x square plus, sorry, minus 24, it is what? Minus 24, right? So now take back your -24 to the left hand side. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. -18 ಆಗಿರಲಿ, -24 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? +24 ಆಗ್ತದೆ. 2x square. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 24 18, obviously it will become what? Always 6 it is, correct? It is 6. 24ಅಲ್ಲಿ 18 ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 6. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x square. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 1s 2, 2 3s 6. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಎಕ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ರೂಟ್ 3. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ +or - ರೂಟ್ 3.
plus or minus root 3 we can use. Plus or minus root 3, that is the value of x here. Very simply you can get it. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ. ಇನ್ನೂ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ. ನೀವು ಇನ್ನು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್. 3x and one more x1 that is equal to 3241. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 3 1s are 3, x into x, x square, right? So that is equal to 3 1s are 3 minus 4 2s are what? 8. Okay, now please tackle the question here. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋಣ. 3 ನಾವು 3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಲಿ. -8 5 ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? -8 3 ಹೋದರೆ -5 ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, that is equal to -5 ಪ್ಲಸ್ 3ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? -3 ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್? ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಇಯರ್ -2 ಇಂಟು -2 ದಟ್ ಈಸ್ +4. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ +4 ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎರಡು -2 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಾ? ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2, ಈ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ 2. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 + 2 4, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಮೈನಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -4. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಭಾಳ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ -x² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ -5 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಅಂತ ಬಂತು. x² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, x² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 8 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? √8. x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? √8. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದರೆ √8ನ ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು √8ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. √8 ಯಾವ ಥರ ಬರೀತಾರೆ? ಸಾರಿ, √8 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್, 4 × 2. 4 2s ಎಷ್ಟು? 8 ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ 4? 2. ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ, 2√2. ನೋಡಿ, √8 ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? 2√2 ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Find the value of x, that is x2 18x that is equal to 6 to 18 6. This is the question. Important question this is. ಭಾಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಜಗೇನ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಯರ್. x² minus 18 2s are 36. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 6 36, 18 2s are 36. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಸ್ ಅ ಮೈನಸ್. 6 × 6 36 minus 18 2s are 36. We can say that what is 36 minus 36? 0. ಹಾಗಾದರೆ x² minus 36 is equal to 0 ಆದರೆ x² is equal to what? -36. ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ +36. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ಫೋರ್ x is equal to square root of 36. What is a perfect square root of 36? It is +or-6. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಬರಿಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಇಫ್ 2 3 4
2 3 4. Next 0x8 003 is equal to 60. Then find the value of x. ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಭಾಳ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ತಾನೇ, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು 0 ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ 0 ಇದ್ದರೆ ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು? 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 3 that is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 60, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 3? 6x. 6x is equal to 60 ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ x is equal to 60/6. 6 1s 6 10s. ಹಾಗಾದರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್. ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಇಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ 0 ಇರ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಎ ಅನ್ನೋದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಭಾಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಡ್ಯಾಶ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಸಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? 1 ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು, ಸೊ ನಾವು ಎ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಐಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು. ಎ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ of any order, then find the value of determinant of A inverse. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವರು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವ? ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು? ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಐ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 1. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/det. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಯರ್, ರೈಟ್. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಕೂಡ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ, ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ 0 ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ
ಏನಾದರೂ ಝೀರೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಒಂದು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 4 and 2, and now let me take here, sorry, let me take one more. It is 1, it is 1 and this is 8. Now please, what's the determinant value of this matrix? 1 8s are 8 minus 2 4s are 8. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0 ಬಂತು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 0 ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ -1 2 4 x. Find the value of x if the given matrix is a singular matrix. Singular matrix. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? 0 ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. -1 2 4 and then x, that is equal to 0. ಹಾಗಾದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ -x 4 2s are 8 is equal to 0. ಹಾಗಾದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, -x ಆಗೇ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ -8 ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +8 ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ -8. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? -8 ಬಂತು. ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೀಟಾ. ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ, ಸೈನ್ ಟೀಟಾ 0, ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ 0 0 0 1. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಟೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವು? ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯರ್, ಇದು 3x3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ, ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ರೋ ಇಂದನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಿಂದನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 0. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು? ನಾವು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ? ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಈ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟಾ? ಹಾಗಾದರೆ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್? ಟ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ? ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ. ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಂತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, +or-1 ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 45 ಡಿಗ್ರಿ. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ದೆನ್ find the value of x. You will be getting another 1 marks, right? Okay.